تیرے حسن پہ مارے تیرے حسن گئے ہوں گے بنا جہاز ستار سفینے پہنچ گئے ہوں گے کہ جام عشق کا پینے پہنچ گئے ہوں گے والے مدینے پہنچ گئے سنائی ہوگی طرف کی اصل کا ہے. اب مہمانوں کی سے درشاد خوشی اور خوشی کا سلسلہ ہے. یہ قدیم روایت ہے جو ہمارے درمیان ہوتی چلی آج کروں گا. جناب سید عطا اللہ عطا خالد تعلیم کی گزر میں سے ماشاءاللہ ہمارے مہمانوں کو سکون ملے گا. اور عظمت علی عظمت کر دو اس آدمی کی شخصیت کی جا رہی ہے. الحمدللہ میری سعادت کی بات ہے کہ آج اس کی نعتیہ دیوان کا نعتیہ مجموعے کا رسمی اجرا ہو رہی ہے. ایک سیکنڈ تھینک یو. سوغات بھیجتا ہے تمام اہل ایمان کو بھی درود سلام بھیجنے کی ہدایت فرماتا ہے. سوغات انسانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مداح کیا کہ آپ کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہوگی. حضرت شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی نے مدرۃ النبوہ میں حوالے کے ساتھ یہ روایات فرمائی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے زبان عطا فرمائے اور گویائی کی قوت اور قوت بخشے اسے چاہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مداح اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنوں کے حجوب اور مذمت میں کوتاہی نہ کرے اور بہترین عمل کرے. ایک حرف بھی جس کے بو جہل آئے اس کتاب کے ہر دم ہر وقت جلا جانا. نعت شریف میں اپنے جذبات و عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے پوری محبت اور تعظیم کا خیال رکھنا ضروری ہے. پڑھنے ہے اور حیاتی شناختی حیثیت رکھتی ہے. بہت خوب، کیا بات. عظمت علی عظمت صاحب کی علمی و ادبی شخصیت معروف عام ہے. شہر کربے کے علمی اور ادبی درجہ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. تیسرا نعتیہ مجموعہ چراغ عقیدت سے قبل ازیں ان کے دو شعری مجموعے اشک درد اور پیام شوق منظر عام پر آ چکے ہیں. ابتدا میں پیش گفتار کے عنوان سے کرنول کی باغ و بہار شخصیت ڈاکٹر سید وحید کوثر صاحب نے موصوف کو کربے کے ماضی قریب کے علمی و ادبی ماحول کی پیداوار کہا ہے. اسی طرح عظمت علی عظمت کی نعتیہ شاعری کے عنوان سے ڈاکٹر سید سلطان معین الدین حسینی صاحب اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر عبدالحق اردو یونیورسٹی نے بھی شہر کربے کی شعر و شاعری کے ماحول اور نعتوں میں موصوف کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق و عقیدت کا ذکر کیا ہے. عظمت علی عظمت کی تقدیسی شاعری کے عنوان سے عالمی شہرت یافتہ شاعر معلم الملوک استاد شعراء سید خالد رسول عینی صاحب نے لکھا ہے کہ انہیں نعت گوئی سے انسیت ہے اور عظمت صاحب نومش شاعروں کے لیے مشاہدہ ہیں. چراغ عقیدت چند تاثرات کے عنوان سے کربے کی ایک اہم شخصیت پروفیسر سید ستار صاحب جو اپنی آواز اور اپنے اسلوب سے سامعین کو مقبول ہیں، انہوں نے بھی موصوف کی شاعری کی تعریف کی ہے. اپنی بات میں شاعر نے ملازمت کی مصروفیت، شعر و ادب کے محفلوں اور اپنی ددیال و نمیان کا ذکر کیا ہے. مجموعے کی ابتدا شاعر نے ہم سے کی ہے جو قدیم اور صالح روایت ہے. 103 موضوع پر مشتمل یہ گراں قدر نعت کے مجموعے سے محسوس ہوتا ہے کہ عظمت صاحب نے حب رسول کے جذبے کو دل کی گہرائیوں
से उतार कर लिखा है। सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक में बयान फरमाते हैं, मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो बंदा इंसानों का शुक्रिया अदा नहीं करता गोया वो बंदा लोगों का भी शुक्रिया अदा नहीं करता। जो बंदा इंसानों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो बंदा गोया अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि जितने भी लोग आप तमाम अहबाब में पसंद करकर मेरी बात को सुनने के वास्ते यहाँ पर जमा है, मज़दूरात भी है, ख़वातीन है, सामईन है और दाइश पर तशरीफ़ फरमा शुअरा इकराम है, इन सब का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज के दिन मुझे मौका दिया है। तो हाज़िरीन इकराम, आज के इस अहम बज़्म में मुशाअरे में मैं 3 अहम अशख़ास का तज़किरा खैर करना चाहता हूँ, इसलिए कि ये तज़किरा खैर मेरे लिए बाइस फ़ख्र है कि ये दुनिया इनको पहचानती है, दुनिया इनके कलम से जो है आज सरसार हो रही है, आज दुनिया जो है हिदायत के राह पर गामज़न है। ऐसे अशख़ास से इनका तज़किरा खैर होना हमारे लिए बाइस फ़ख्र है, बाइस अच्छी बात है। तो सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि शेर किसे कहते हैं। शेर इंसान के जो टूटा हुआ दिल है उसे जोड़ने का एक अहम तरीन जरिया जो है शेर का जुमला कहा जाता है। वो एक मुखलिस, अच्छी फ़िक्र और नेक ख्यालात रखने वाले इंसान हैं। उनकी शेरी तरबियत और शेरी ज़ौक़ की परवान चढ़ी है कड़पा में है। उनका वतन कड़पा है और कड़पा यूँ भी इल्मी अदबी एतबार से एक अच्छा शहर माना जाता है। ख़ुद कड़पा में जिन लोगों से, जिन असातिज़ा से उनका रब्त व ताल्लुक़ रहा है, जिन लोगों से उन्होंने ये शेरी फ़िक्र अग़्ज़ की है, उसका ज़िक्र ख़ुद उन्होंने कई मरतबा अपनी बात में कहा है। ये सच है कि ख़ुद उनके दादा, उनके वालिद वग़ैरह भी शायर रहे हैं। इस तरह शायरी उनको विरासत में मिली है और बचपन ही से शेर गोई के शौक़ ने उनमें वो कैफ़ियत पैदा कर दी थी कि वो कभी किसी मुशायरे को नागा न करते थे। शरीक होकर शेर सुनने के साथ शेर को गुनगुनाने और ख़ुद शेर कहने की कोशिश किया करते थे। शायर के लिए ये पहला ज़ीना है कि वो जब इस कैफ़ियत से आरास्ता होता है तो यकीनन मुस्तक़बिल में अच्छे शेर कहने लगता है। मैं अज़मत साहब को इसलिए भी मुबारकबाद के काबिल समझता हूँ कि उन्होंने न ख़ुद कड़पे को अपनी शेरी खुसूसियात, अपनी शेरी फ़न से रोशनास किया, बल्कि उन्होंने करनूल आकर एक ऐसे वक्त यहाँ की शेरी महफ़िलों को संभाला दिया और इसमें ऐनी खादिमुर रसूल ऐनी साहब का भी बहुत बड़ा हाथ है। उस वक्त जबकि करनूल की शेरी महफ़िलें सर्द पड़ रही थी तो उस वक्त अज़मत साहब और ऐनी साहब ने इसे बड़ा सहारा दिया। चंद नौजवान शेर व अदब से करीब हुए और आज बज़्म उर्दू के माहाना मुशायरे हों या फिर आज की जैसी कभी कभार मुनक़्क़िद होने वाली इल्मी व अदबी महफ़िलें हों, ये उन्हीं नौजवानों की ज़ौक़ की तकमील का सामान है। मैं आज के दौर में जबकि लोग किताब पढ़ना एक बोझ समझने लगे हैं, इसलिए कि आजकल सुन लेने में ही तशफ़ी पा लेना एक रुझान बन गया है। सेल देखते हैं, टीवी देखते हैं, मुशायरे सुनते हैं और अपने ज़ौक़ की तश्कील कर लेते हैं, लेकिन जो मुतालिए का ज़ौक़ है वो आम लोगों में भी कम होता जा रहा है। ऐसे ज़माने में किताबों को अपने ख़त से शाया करना ये बहुत बड़ी बात है और मैं समझता हूँ ये वही दीवानों का अमल है जो अदब से दीवानगी की हद तक मोहब्बत करते हैं। मैं
मुझे ये देखकर बड़ी मसरत हो रही है कि करनूल के इस जलसे में एक नहीं दो दो शेरी मजमूए, वो भी नातिया शेरी मजमूए रस्म इजरा के लिए पेश हैं। तो मैं इन दोनों शायर साहब को और शायरा साहिबा को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने ऐसे माहौल में अपने ज़ाती खर्च से समझदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़िया नात पेश फरमाया है। मैं एक और बात यहाँ कहते हुए अपनी बात मुकम्मल करना चाहता हूँ, वो ये कि उर्दू ज़बान की तहज़ीबी, अदबी और सक़ाफ़ती ज़िम्मेदारियों को उर्दू अकेडमियों को सौंपा गया था। उर्दू अकेडमियाँ और जितनी भी अकेडमियों को आप देख लें हिंदुस्तान की, इसलिए कि जितने भी साहिबान इक़्तिदार हैं ये सब मुतासिब हैं, चाहे कहीं के भी हों। आप किसी एक को उसमें से मत निकालिए या किसी एक को जमा मत कीजिए, जहाँ कहीं के भी समझ में आ रहे हैं साहिबान इक़्तिदार सिर्फ मुसलमानों से बल्कि उर्दू ज़बान से भी उनका ये तअस्सुब बाकायदा ज़ाहिर होता है। ये जो ज़िम्मेदारी है उर्दू ज़बान की अदबी, तहज़ीबी और सक़ाफ़ती क़दरों को बाक़ी रखने की, अकेडमियाँ तरक्की व तरवीज की राहों पर फैलाया करती थी। लेकिन अब जबकि अकेडमियों को अब कहीं की भी हिंदुस्तान की सारी अकेडमियों को देख लें अंगुष्त शेषुम की मानिंद हो गई है, कहीं कोई काम होता हुआ दिखाई नहीं देता। पहले ऐसे शोरा अदीबों के मजमुओं को शाया करने के लिए माली एआनत दी जाती थी। ये मुतअस्सिब हज़रात अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी ज़बान को ख़त्म करना हो तो 3 बातें करो। पहली बात यह है कि अहले ज़बान को सरपरस्ती ना करो, अहले ज़बान की सरपरस्ती ना करने से उसके बाद अहले ज़बान की तसानीफ़ को शाया होने मत दो। तीसरी बात, अहले ज़बान की फ़िक्र को अवाम में आम करने से बचाते रहो। ना उनको जलसों में बुलाओ, ना उनको किसी महफ़िलों में मदऊ करो। अब ज़ाहिर है जो अहले ज़बान हैं, जो दानिश्वर हैं, वो नाक़दरी के गम का शिकार हो जाएंगे और ये चराग़ सहरी की तरह एक दिन बुझ जाएंगे। ज़ाहिर है इनका बुझना ज़बान का ख़त्म होना है, इसलिए कि इन्हीं से ज़बान की तहज़ीबी, अदबी और सक़ाफ़ती क़दरें बाक़ी रहती हैं। जब यही नहीं होंगे तो ज़बान भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती चली जाएगी। हमारे पास जितने सियासत के हाशिया बरदार हैं वो आज उर्दू अकेडमियों पर काबिज़ हैं। मैं ये कहने में झिझकता इसलिए नहीं हूँ कि ये खुली हुई आम बात है, समझना। और फिर हम उर्दू वालों को ये फ़ख्र भी है कि उर्दू ज़बान हमारी इतनी मजबूत ज़बान है, इतनी बेहतरीन ज़बान है कि ये न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि जर्मनी, फ़्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड वग़ैरह में फैल रही है। तो आप अच्छी बात, इतनी बात याद रखो कि ये ज़बान फैल नहीं रही है। ये वही लोग हैं जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान से रोज़गार की तलाश में वहाँ गए हैं और चंद लोग जो उर्दू ज़बान से मोहब्बत करते हैं एक कमरा लेकर शाम में अपनी फुर्सत के वक्त पर गपशप करने के लिए वहाँ जमा हो जाते हैं और साल में एक मरतबा समझना हिंदुस्तान और पाकिस्तान से 2-2 मिज़ाहिया शोरा को बुलाकर अपने दिलबस्तगी का सामान पूरा कर लेती हैं। ये तरक्की नहीं है, ये ज़बान का ज़िंदा होना या बाक़ी रहना नहीं है। ज़बान उसी वक्त बाक़ी रहती है जब अदीब और शोरा की सरपरस्ती की जाए, जब उनके तसानीफ़ को शाया करने के लिए ख़ुद हुकूमत भी आगे बढ़े। शायर और अदीब कोई महाराजा की औलाद नहीं होते, तो उनका लिखना ही बहुत बड़ी खिदमत है। जब उस खिदमत को आप आम करने के लिए तैयार नहीं होंगे तो ये अकेडमियाँ किस काम की, ये गवर्नमेंट किस काम की, ये सब मुतअस्सिब होने का नतीजा है। मैं चाहता हूँ कि जो हजरात मेरी बात को सुनते और समझते हैं उन्हें यकीनन मेरी बातें तल्ख़ भी लगती होंगी, इसलिए कि अल-हक़्क़ु मुर्रुन, सच्ची बात कड़वी लगती है लेकिन ये हकीकत है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर हम
غلط فہمیوں کا شکار ہو کر سمجھنا اپنے آپ کو اردو زبان کے ادیب شاعر وغیرہ تو کہہ لیتے ہیں، لیکن ہم خود کو اب اپنی زبان کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اب حکومت کو اپنی زبان کو بچانے کی کوشش نہیں کرے گی، جیسا مسلمانوں کو اب اپنا مذہب بچانا ہے اسی طرح اب اپنی زبان بھی بچانی ہے۔ یہ دو ذمہ داریاں عام آدمیوں پر عائد ہوتی ہیں۔ میں بہت خوش ہوں کہ ہمارے عظمت صاحب اور ہماری رفعت صاحبہ نے سمجھنا ہے اس میں ایک اپنی طرف سے ایک دان دیا ہے، یہ نعتیہ مجموعوں کو شائع فرما کر سمجھنا ہے ایک قسم کی سمجھنا ہے اس میں پہل کی ہے کہ اردو زبان کا یہ جو سرمایہ ہے آنے والی نسلوں تک پہنچے۔ میں ان چند کلمات کے ساتھ ان دونوں کے لیے یہ کہتے ہوئے کہ اللہ کرے سخن رقم اور زیادہ میں اجازت چاہتا ہوں، اور خاص طور پر ہمارے عظمت بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ میں زیادہ دیر تک بیٹھ نہیں سکتا اور نہ ٹھہر سکتا۔ اب میں آپ سے، عظمت بھائی سے، حاضرین کرام سے اور منتظمین مجلس سے اجازت چاہتا ہوں کہ مجھے میری صحت کے تعلق سے اجازت دیں۔ اللہ قابل صاحب ان کا جو بڑے اہتمام کے ساتھ اس تحقیق کو لکھا ہے، سنوارا ہے، کٹایا ہے، اور اس کے ساتھ میں اپنے مہمان شعراء اور شاعرہ صاحبہ ان کا بھی شکریہ ہوں جو ہمارے عزیز اولاد رسول صاحب یہ بات پر لگے شامل اور شکر۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہماری تقریبیں ہوتی رہیں اور وہ ہاتھ نہیں دعا کیجیے، اللہ سب سے بڑا ہے اور اسی کی تعریف اور ہم خود پر تعریف کے لائق سے روشنی کیا بات ہے، رات کی تاریکیوں میں مسکرائے مصطفیٰ، رات کی تاریکیوں میں مسکرائے مصطفیٰ، عائشہ کو گمشدہ سوئی ملی، کیا بات ہے، رات کی تاریکیوں میں مسکرائے مصطفیٰ، عائشہ کو گمشدہ سوئی ملی، کیا بات ہے، خالق کل ہے خدا تو مالک کل مصطفیٰ، خالق کل ہے خدا تو مالک کل مصطفیٰ، جس کو جو نعمت ملی ان سے ملی، کیا بات ہے، جس کو جو نعمت ملی ان سے ملی، کیا بات ہے، تیرے صدقے بار دوں مکے کی مائی جان و دل، تیرے صدقے بار دوں مکے کی مائی جان و دل، پشت آقا پر ہے تیری پوٹلی، کیا بات ہے، تیرے صدقے وار دوں، تیرے صدقے وار دوں مکے کی مائی جان و دل، پشت آقا پر ہے تیری پوٹلی، کیا بات ہے، قصر سلطانوں کے سارے جس پہ صدقے ہیں نصیب، قصر سلطانوں کے سارے جس پہ صدقے ہیں نصیب، وہ تیرے آقا کی چھوٹی جھوپڑی، کیا بات ہے، وہ تیرے آقا کی چھوٹی جھوپڑی، کیا بات ہے۔ السلام علیکم۔
خلوت میں با ادب میں نعت نبی لکھوں گا. کیا بات ہے، واہ. خلوت میں با ادب میں نعت نبی لکھوں گا، یوں مصطفیٰ کے اپنے عاشق کی آرزو ہے. خلوت میں با ادب میں نعت نبی لکھوں گا، یوں مصطفیٰ کے اپنے عاشق کی آرزو ہے. نظر کرم ہو مجھ پر ان کی عنایتیں ہوں، نظر کرم ہو مجھ پر ان کی عنایتیں ہوں. آنکھوں سے اب ٹپک کر کہتا میرا لہو ہے، آنکھوں سے اب ٹپک کر کہتا میرا لہو ہے. شمس و قمر بنے ہیں نور خدا کے صدقے، شمس و قمر بنے ہیں نور خدا کے صدقے. ہے روشنی بھی صدقہ جو میرے چارسو ہے، ہے روشنی بھی صدقہ جو میرے چارسو ہے. قائم ہوئی ہے دنیا نور خدا کے دم سے، قائم ہوئی ہے دنیا نور خدا کے دم سے. پالو چمک میں تھوڑی جو میری آرزو ہے. شعر پر توجہ کرو. نعت نبی کی محفل میں سب ادب سے بیٹھو، نعت نبی کی محفل میں سب ادب سے بیٹھو. جو فیض پا گیا وہ دو جگ میں سرخرو ہے. کیا بات ہے، نعت نبی کی محفل میں سب ادب سے بیٹھو، جو فیض پا گیا وہ دو جگ میں سرخرو ہے. بہت اچھے. ہر رات باوضو میں سوتا ہوں ذکر کرتے. شعر پر توجہ چاہوں. ہر رات باوضو میں سوتا ہوں ذکر کرتے. اب خواب میں بھی مجھ کو آقا کی جستجو ہے، اب خواب میں بھی مجھ کو آقا کی جستجو ہے. آپ نے شعر پیش کرنا. دنیا بندگی میں سجدہ کیا سمی نے، دنیا بندگی میں سجدہ کیا سمی نے. بس اس وجہ سے اس کی تھوڑی سی آرزو ہے. بہت شکریہ.